नमस्कार दर्शक बंधु आज हे जून मास 27 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर रथयात्रा पई नीति निर्घंट। जानंतु कोन रहिछि रथयात्रा नीति। आज विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा शांति श्रृंखला एवं भक्तों सुरक्षा पई व्यापक बंदोबस्त करा जाइथिबा बेले आज प्रशासन पक्षरु नीतिकांति नहीं समय निर्घंट करा जाइछि। सकाळ 6टारे मंगल आरती पई नीति निर्घंट होइथिबा बेले 6:10 रे मैलम लागि हेबो। सेहीपरि 6:30 रे तड़प लगी रोष होम, 6:30 रे अवकाश, 7टारे सूर्य पूजा, 7:10 रे द्वारपाल पूजा एवं बेश शेष 7:30 रे हेबो। सेहीपरि 8टारू 9टा पर्यंत गोपाल बल्लभ एवं सकाळ धूप बा खेचुड़ी भोग एवं रथ प्रतिष्ठा हेबो। 9:15 रे मंगलार्पण संपूर्ण हेले 9:30 रे पहंडी आरंभ होई दिन 12:30 रे पहंडी शेष हेबो। एहा परे 12:30 रु दिन गोटाए पर्यंत श्री श्री मदन मोहन, श्री श्री राम एवं श्री श्री कृष्ण विजय नीति करा जिवो। सेहीपरि 1:30 रु 2टा पर्यंत चिता लगी एवं बेश शेष हेबा परे 2:30 रु 3:30 पर्यंत छेरा पहरा, चारमाଳ फिटा, घोड़ा एवं सारथी लगी हेबो। एहा परे दिन 4टारू रथ टଣା आरंभ हेबो। रथ टଣା सरिबा परे अन्यान्य नीति रथ उपरे कार्य संपन्न हेबो। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सृष्टि हेला लघुचाप। प्रबल वर्षा नै सतर्कता जारी। उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम बंग उपकूल रे सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे सृष्टि हेला लघुचाप। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। एहार प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे आसंता 12 घंटारे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नै सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। लघुचाप प्रभाव रे 4टी जिल्ला रे 3 दिन प्रबल वर्षा नै सतर्कता जारी करा जाइछि। सुंदरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर एवं मयूरभंज रे हेबो प्रबल वर्षा। बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै सतर्कता जारी करा जाइछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु 4टी जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। सही जिला गुड़िक हेला मयूरभंज, केन्दुझर, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। एही सब जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ जिल्ला रे प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एथि सहित अन्य किछि जिला पई मध्य येलो वार्निंग जारी होईछि। तेबे आसंता 3 दिन पर्यंत वर्षा पई चेतावनी देइछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर राज्य रे सृष्टि हेबा 5000 रु अधिक नियुक्ति। जेएसडब्ल्यू एवं राज्य सरकारक मध्य रे होईछि चुक्ति स्वाक्षरित। जेएसडब्ल्यूएल सहित राज्य सरकार चुक्ति स्वाक्षर करिसेंती। ए नै परिवहन मंत्री विभूति जेना गणमाध्यम को सूचना दैछंती। ओडिसा रे 2100 कोटी टंकार निवेश करिबो जेएसडब्ल्यू। गोपालपुर पोर्ट को लीज रे नेबा सह मध्य कंपनी पक्षरु चुक्ति स्वाक्षरित करा जाइछि। तेबे राज्य रे 5000 रु अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली मंत्री कहिसेंती। एथि सहित जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड जगतसिंहपुर जिल्लार जटाधार मुहाण ठारे निजस्व कैप्टिव निर्माण करिबा योजना रखिछि। परवर्ती खबर पुरी जाउथिबा भक्तंका खाइबा कथा बुझिबे सरकार। रथयात्रा पई प्रत्येक जिल्लारु गडिबो स्वतंत्र बस। प्रति जिल्लारु पुरी को गडिबो बस। रथयात्रा पई प्रशासन पक्षरु ए प्रकार निष्पत्ति निया जाइछि। ए संक्रांत रे परिवहन मंत्री सूचना दैछंती। 28 टी जगारे पार्किंग व्यवस्था करिछि स्थानीय प्रशासन। तेबे 200 रु अधिक ऑटो मागणा सेवा दैछंती सरकार। एहा सह मागणा भोजन व्यवस्था मध्य करा जाइछि। अन्यपटे घरोई बस चढ़ा दर कले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली मंत्री चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर जुलाई 11 तारिख रु भारतीय वायुसेनार अग्निवीर पई आवेदन। भारतीय वायुसेना रे जोग देबार स्वप्न देखुथिबा युवक युवती मानक पई बड़ खबर। भारतीय वायुसेना तरफ अग्निपथ योजना रे अग्निवीर वायु इनटेक पई नियुक्ति आरंभ करने को घोषणा करिछि। एही क्रम रे आवेदन प्रक्रिया जुलाई 11 तारिख रु आरंभ हेबाको जाउछि। एथि सहित सेप्टेम्बर 25 तारिख रु ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा जिवो। इच्छुक आशायी अग्निपथ वायु.cdsc.in वेबसाइट को जाई आवेदन करि परिबे। एही नियुक्ति प्रक्रिया रे सही युवक युवती माने शामिल होई परिबे जेउ मानकर जन्म जनवरी 1 2005 रु 1 जनवरी 2008 मध्य रे होइथिबो। सर्वनिम्न बयस 17.5 वर्ष एवं सर्वाधिक बयस 21 वर्ष होइथिबो। एहा सहित जाति आधार रे मध्य बयस रे रिहाती मिलिबो। परवर्ती खबर 5 वर्ष रे पूर्ण हेबो 1
1.5 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁନଃ ବିକାଶ ସହିତ ପିଜି ସହ ୟୁଜି ଖୋଲିବାକୁ ଏବଂ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ 2025 ମସିହାରେ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ CII ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ମିଳନୀ 2025ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥ ଟାଣିବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଟିଆରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କୋଟିଆବାସୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ। ତାକୁ ବିଚାର କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ କୋଟିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ହୋଇଛି। କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର। କହିଲେ 2 ଚକିଆ ଯାନରେ ଲାଗିବନି ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଶର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା କି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରୁ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା 2 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଖବର। ଗଡ଼କରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସୁସ୍ଥ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପତ୍ରକାରିତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟିଭ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍। ରଥଯାତ୍ରାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଡୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା ଫଳରେ ଏକ ନେଟୱାର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବ ଏହି ସିଷ୍ଟମ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଫସଲର ବୀମା। କରିବାକୁ ହେବ ଏହି କାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଫସଲର ବୀମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ 2016ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ 2025ରୁ 26 ପାଇଁ 69,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ହୋମ ପେଜରେ ଥିବା ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣର ଟ୍ୟାବକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ ଫର କ୍ରପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାୟ ଫାର୍ମର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାଷୀ ତେବେ ଗେଷ୍ଟ ଫାର୍ମର ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲିକାନା ରେକର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର କପି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଏବଂ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଫସଲର ବିବରଣୀ। ଏହାଛଡ଼ା AIDE ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରେ। ଯଦି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଓନ୍ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ବା CSC କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘରରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଡକିଂ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବା ISS ରେ ସଫଳତାର ପୂର୍ବକ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଡ୍ରାଗନ ସ୍ପେସ କ୍ୟାପସୁଲ। ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସଫଳତା ସହ ସଫ୍ଟ ଡକିଂ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 28 ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ISS ରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ 14 ଦିନ ରହିବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। 7 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ହେବ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗବେଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରର 14 ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ପଦ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଜୁନ୍ 30 ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ପୂଜାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 14ଟି ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏବେ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂଜାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିବ, ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆଜିଠୁ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଦର। କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୁନା ଦର, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସହ ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 98,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,700 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 90,700 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,950 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 99,100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ 90,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,950 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି, ସେନାକୁ ମିଳିଲା AI ଆଧାରିତ ଅଟୋମେଟିକ ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମ। AI ଆଧାରିତ ଅଟୋମେଟିକ ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମ ମିଳିବା ପରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରିଡୋସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମ କଟ୍ନା। ଉଭୟ ଗ୍ରିଡୋସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବହନ କରୁଛି। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ୍ ଦେବ କଟ୍ନା ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମ। ଏନେଇ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ କଟ୍ନା ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଛବିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏହି କଟ୍ନା ରାଇଫଲ ସିଷ୍ଟମ। AI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଭାରତକୁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକର।
ରେକର୍ଡ। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଭିଭିଆଇପି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ପୁରୀକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ରୁ 12 ଜଣଙ୍କର ତାଲିକା ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବସ୍ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ 28ଟି ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 11ଟି କ୍ରେନ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 200 ଅଟୋ ମାଗଣା ସେବା ଦେବେ ଏବଂ ମାଗଣା ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ଆସିବ ଇଭି ପଲିସି 2.0 ପରିବହନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମିଳିତ କର୍ମଶାଳା। ଇଭି ପଲିସି 2021 ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ଆସିବ ଇଭି ପଲିସି 2.0। ଏନେଇ ପରିବହନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମିଳିତ କର୍ମଶାଳା। 2036 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ଅତି କମରେ 50% ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବା ଇଭି ରହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ 2021ରେ ମାତ୍ର 1.16% ଇଭି ଗାଡ଼ି ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 20 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 8.71%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 550ରୁ ଅଧିକ ପବ୍ଲିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବା ପିସିଏସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା, ଡିସ୍କମ୍ ଏବଂ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସଂରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଏସ୍ଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଏଫ୍ପି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜନଜାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନଜାତିର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ପୁଲିସ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆସିଲା ଫାଇନାଲ ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଫୋନ କଲେ ଆଉ ଶୁଭିବନି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍। ସରକାର ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ ଭଏସ ଏବଂ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
आमे प्रतिदिन आमर फोन कॉल समय रे एही अभिनेतांकर स्वर शुणी पारुथिलु जेउथिरे से आमको साइबर ठकेई विषय रे सतर्क रहिबाको कहुथिले। तेबे आजि ठारू आपण आउ कॉल्स करिबा समय रे सेही स्वर शुणी परिबे नाही, कारण साइबर ठकेई विषय रे नागरिक मानक सचेतन करिबा पई भारत सरकारक द्वारा एक अभियान आरंभ करा जायथिला। एहा माध्यमरे फोन कॉलर ट्यून रे अमिताभ बच्चन को स्वर शुणा जाउथिला। तेबे आजि ठारू एही अभिनेतांकर स्वर शुणा जिबा नाही। एक रिपोर्ट अनुसार एही अभियान शेष हेबा परे भारत सरकार कॉलर ट्यून को मध्य बंद करिबाको निष्पत्ति नेइचंती। एहा सरकारंकर द्वारा आरंभ करा जायथिबा एक सचेतनता पदक्षेपर एक अंश थिला, जहार लक्ष्य ऑनलाइन ठकेईर वर्धित विपद विषय रे जनसाधारण को सचेतन करिबा। परवर्ती खबर, आईसीसी क्रिकेट रे आनिला 8टी बड़ परिवर्तन, 3 फॉर्मेट पई लागू हेला नियम। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद बा आईसीसी जुलाई 2 रे क्रिकेट रो एक बड़ परिवर्तन करिबाको जाउछि। ए नेई क्रिकेट रे 8टी बड़ नियम परिवर्तन करिछि आईसीसी। किछि नुआ नियम एवं खेलर शर्त रे परिवर्तन नेई मंजूरी मिलिछि। दिनिकिया रे केवल 35 ओभर ठारू गोटिए बॉल व्यवहार नेई नियम को शामिल करा जायछि। एथि सहित आईसीसी टेस्ट रे स्टॉप क्लॉक नियम लागू करिछि। जदि कोनोसी कैच स्पॉट नथिबो एवं खेलाड़ी बैट्समैन को आउट पई दाबी करिवे तेबे ताहाको नो बॉल दिया जिवो। जानी सुनी शॉर्ट रन नेले पूर्वरु 5 रन जरिमाना लागुथिला। मात्र नुआ नियम अनुसार केउ बैट्समैन स्ट्राइक नेबाको चाहिबे ताहा अंपायर पचारिबे। बैट्समैन को उद्देश्य संदेहजनक रहिथिले अंपायर एही पदक्षेप नै परिबे। तेबे टी20 एवं दिनिकिया रे स्टॉप क्लॉक नियम लागू करिबा परे एबे टेस्ट रे मध्य ताहाको लागू करिबाको निष्पत्ति निया जायछि। कोनोसी बॉल रे छेप लगा जिबा जदि अंपायर पांती तेबे ताहाको परिवर्तन करा जिवो। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जदि आपनको आम भिडियोटी भले लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु।